تو احمد صاحب آپ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے؟ جی بالکل. تو یہ جو وٹ ہے، شرارت ہے، یہ خاص فیصل آباد کی دین ہے؟ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ایک تو شہر فیصل آباد اور دوسرے میرے والد صاحب. اچھا. والد صاحب پورے خاندان میں بڑا مشہور تھے. وٹی بات اس طرح کی کوئی پنچ لائن جو ہے اور سب خاندان یہ جیسے عید گزری ابھی تو وہ عید کے دنوں میں ان کے پاس اکٹھے ہمارے گھر میں ہوتے تھے اور وہ اسی لیے ہوتے تھے کہ ان کو پتا آتا تھا کہ ڈاکٹر سعید ان کا نام تھا. تو وہ ان ظاہری بات ہے کہ محور وہی انسان ہوتا ہے جس کے پاس ایسی باتیں ایسی خوبصورت جس کی کمپنی میں لوگ خوش رہیں، انجوائے کریں. وہ میں نے والد صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. واہ واہ. کوئی خاص بات، وہ خاص جملہ، ایسی بات جو والد صاحب کی یہی وٹ کی شرارت کی زندگی کا آپ شیئر کریں؟ شرارت تو نہیں تھی، نہیں وہ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن وہ بڑا یادگار بن گیا. میرے دوست آئے ہوئے تھے، جتنے میرے دوست ہوتے تھے میرے والد صاحب بھی ان کو دوست بنا لیتے تھے اور بنا کے لیتے تھے، وہ خود دوست میرے بن جاتے تھے ان کے. تو وہ اسی طرح دوست آئے ہوئے تھے، ابا جی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ابا جی نے نا مجھے، ان کو شوقین تھے وہ شوگر کے، میٹھے کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی سے ایک چمچ چینی کا لے آؤ. اچھا. تو میں جلدی میں گیا تو میں اب 2 ڈبے پڑے تھے، ایک چینی کا اور ایک نمک کا. تو آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ وہ نمک اور چینی کا وہ پتہ نہیں لگتا. تو میں نے وہ جلدی میں نے وہ نمک جو ہے اس کا چمچ وہ میں لے گیا اور انہوں نے کہا کہ میرے منہ میں نے پورا کا پورا چمچ. اب وہ دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے وہ چڑک بھی نہیں سکتے. تو وہ نمک بڑے اچھے ابو تھے ہمارے، ہوتے تو وہیں پہ شروع ہو جاتے. اچھا انہوں نے ادھی گل دسی. اچھا. انہوں نے جدو ابو نے نمک کھوایا نا، دوستاں دی جان تو بعد ابو نے پھر 2 چمچ انہوں نے کھوایا اور پھر لگایا بھی ہوگا نمک وہیں پہ. مختلف طرح سے مزاح جو ہے لوگوں نے اپنے اپنے سٹائل میں، مگر آپ کا تو یہ بہت غالب نظر آتا ہے اور بہت ہی اعلیٰ آپ مصرع لگاتے ہیں. تو یہ شروع سے تھا آپ کے مزاج کا حصہ یا آپ کو لگا کہ اچھا یار اب یہ میرا سٹائل بنتا جا رہا ہے تو میں اس پہ اور زیادہ محنت کروں، اس کو اپنا شروع میں تو خاص اسلوب بنا لوں اس کو؟ جی وسیع صاحب، اب مجھے نہیں پتا تھا، 1-2 پیروڈیز میں نے کی شروع آغاز میں اپنی یونیورسٹی لائف میں. لیکن خاص طور پہ جب میں نے اردو پڑھانا شروع کی نا، اچھا، تو وہ آپ کو پتہ ہے 9th 10th اور فرسٹ ایئر میں وہ غزلیات ہیں، غزلیں ہیں جس میں میر صاحب کی غزل ہے، غالب صاحب کی غزل ہے جو ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی. اچھا وہ جب میں بچوں کو جس دن پڑھاتا تھا اور اس کی تشریح کرواتا تھا، اگلے دن کوئی نہ کوئی غزل بنی ہوتی تھی. اچھا یوں ہے، یوں ہوا یہ سلسلہ زیادہ. اور وہ جب میں نے سنائی اپنے جو دوست احباب تھے، جو اساتذہ ساتھ پڑھاتے تھے، تو ان کو بڑا اور اس میں مزہ آیا. تو ظاہری بات ہے جب آپ کو اپریسیشن ملے تو آپ اس کی طرف اور زیادہ توجہ کرتے ہیں. بلکہ آپ کی طرف سے بھی ایک دفعہ ایک مشاعرے میں میں تھا تو آپ نے وہ بار بار میرے سے ایک غزل سنی. نہیں میں تو بڑا آپ کا مداح ہوں جی، ایڈمائرر ہوں. بہت ہی اچھا، بہت اچھا مصرع لگاتے ہیں آپ. اور اس جو آپ مصرع لگاتے ہیں نا، اس کے اندر وہی کلاسیکی انگ ہوتا ہے. اس لیے خوبصورت بات ہے نا کہ اگر آپ کلاسیکی غزل کو اٹھاتے ہیں اساتذہ کی اس کی، تو جو اس کے اوپر مصرع لگا ہوتا ہے وہ بھی اسی انگ کا اور اسی اس کا. جیسے میر کا بھی یہ چلا تھا آپ کا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب کیا اپنی بیگم کے سب ہنسی ہوئے. کیا بات ہے. کوئی اس زمانے کی چیز جو آپ نے مشاعروں میں نہ شیئر کی ہو، بحیثیت استاد جو بچوں کو پڑھاتے ہوئے کوئی تخلیق ہوئی ہو، کوئی یاد ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید بہت کم مشاعروں میں، 1-2 مشاعروں میں وہ پڑھی. غالب صاحب کی وہ غزل ہے، مجھ سے کہتی ہے یہ وفا کیا ہے. مجھ سے کہتی ہے یہ وفا کیا ہے، ہائے لوگوں سے ہوا کیا ہے. بہت اچھے. مجھ سے کہتی ہے یہ وفا کیا ہے، ہائے لوگوں اسے ہوا کیا ہے. اور شادی مہنگا تو کھیل ہے لیکن، شادی مہنگا تو کھیل ہے لیکن مفت ہو جائے تو برا کیا ہے. شادی مہنگا تو کھیل ہے لیکن مفت ہو جائے تو برا کیا ہے. اور اب وہ جوتا اٹھائے پھرتی ہے، اب وہ جوتا اٹھائے پھرتی ہے، کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے. بہت اچھے. آپ بتا دیں مدعا کیا ہے، کیوں اٹھائے پھرتی ہے. اچھا احمد یہ بتائیے کہ ابھی پنجابی کا ذکر ہوا تو پنجابی میں کچھ لکھا؟ جی بہت سارا لکھا پنجابی میں کہ شادی بھی ہن کر کر لانگے، شادی بھی ہن کر کر لانگے، جی لانگے کچھ مار مر لانگے. واہ واہ. اور جے وہ تھوڑا اوکھی ہوئی پیر او دے پھر پھاڑ پھڑ لانگے. جے وہ تھوڑا اوکھی ہوئی پیر او دے پھر پھاڑ پھڑ لانگے.
ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧਾਰ ਤੁਰ ਲਾਂਗੇ। बीवी ने जे थापा चुकिया जिवें कहोगे कर कर लांगे। गुड वन, बहुत अच्छा। तो सर ये शादी मोहब्बत की थी या अरेंज मैरिज? हम दसो जी, नहीं मोहब्बत की थी। जिस किस्म की शायरी आप करते हैं ये मियाँ और बीवी के ताल्लुक पे, तो उससे क्या क्या तासुर कायम होता है, क्या ख्याल That है? is good, sir. मोहब्बत की लगती है कि पैरों से फिर फट फुट लांगे तो मोहब्बत ही, और क्या। इनसे ज्यादा मोहब्बत की होता है। तो ये जो आपने कहा कि पैरों से फिर फट फुट लांगे, ये ऐसी कह दिया या हकीकत से भी कोई ताल्लुक है इसका? किसी हद तक तो है। किसी हद तक, वैसे किस हद तक है? नहीं हद तक रहना चाहो तो अच्छा जी, और तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ। मैं ये वाह यार, ये वाकई आपने बड़ी यूनिक चीज उठाई है। मैं चलाऊंगा अभी इसका। कम हमारे नहीं, ये तो चलती भी है। वाह। नहीं, इससे ये मुझे अपनी वालदा मेरी है ना, अरे। बचपन में वो स्वेटर हमारे सर्दियों में सिया करती थी। बल्कि कोई मतलब वो कपड़े तो हम बाहर से सिलाते थे, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें रह जाती ना, कभी बटन टूट गया या इस तरह की कोई चीज हो जाती थी, इवन तो वो सारी चीजें इस पर वो करती थी। कितने सादा आदमी ने बटन टूटे दे देते नहीं हुंदा, वो हाथ नाल हुंदा। नहीं वो इसके साथ ही होता था ना, इसमें सुई धागा वो इसमें जगह होती थी, मतलब हर रखे होते चीज थे। उसमें वो मौजूद होती मतलब आपको थी अपनी उससे। माँ याद आ गई? हाँ जी, उससे तो बल्कि एक छोटी सी नज़्म भी मैं सुना दूं वालदा के हवाले। जरूर जरूर जरूर। जो गिरकर मैं संभलता हूँ मुझे महसूस होता है, वाह वाह। जो गिरकर मैं संभलता हूँ मुझे महसूस होता है कि मेरी माँ कभी मुझसे बहुत राजी हुई होगी। कि इनकी बड़ी मशहूर गज़ल है, मेरी भी पसंदीदा है, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी जाती है तो वहाँ ये गज़ल बहुत मशहूर हुई। बस वही इजाज़त था। प्लीज। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, वाह वाह। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, घर से ही मेरे सास और साली नहीं जाती। बाइक पे मेरी आंखें वो नाजुक सी जो बैठे, बाइक वो जरा मुझसे संभाली नहीं जाती। हर मैच में छक्के वो हमें मार रहे हैं और हमसे कोई गेंद उछाली नहीं जाती। बहुत अच्छे हैं। वो रोज ही कहती है मुझे पिज्जा खिलाओ, अच्छा। उसकी तो कोई बात भी टाली टाली नहीं नहीं जाती। जाती। वाह वाह। वो रोज ही कहती है मुझे पिज्जा खिलाओ। ये बात साली की हो रही है, नहीं नहीं घर वाली की हो रही है, घर वाली की भी हो रही है। सकती है, महबूब की भी हो सकती है। उसकी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। ये होंठ ये रुखसार मुझे सौंप दो क्योंकि वाह तुमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती। वाह 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 वाह। जो मैंने जो कहा था वो था कि आए कोई आकर ये तेरे दर्द संभाले, हमसे तो ये जागीर संभाली। वाह वाह, जागीर कितना प्यारा है। आपने क्या अच्छा मिसल लगाया, क्या है? ये होंठ ये रुखसार मुझे सौंप दो क्यों, वाह वाह वाह, तुमसे तो ये जागीर संभाली जी। अहमद सईद साहब, कभी ऐसा हुआ है आपने किसी शेर की पैरोडी की हो और लोग आपके पीछे पड़ गए हों कि हमें इसकी रियलिटी बताएं, ये तो बताएं ज़रा मुझे। गुड वन। कभी ऐसा हुआ? नहीं मोहब्बत कर रहे हाँ, खुश होते हैं। हमारी रिवायत नहीं है सभी, फराज साहब की भी जब बहुत सारी पैरोडीज होती थी और लोग कहते खुश होते थे, और फिर ये कि अच्छा काम हुआ हो। हाँ ये आपकी बात कि अच्छा अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अच्छा हो जाए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है पैरोडी होती उस गज़ल की है। आप तो जानते हैं, सामीन को बताना है कि जो गज़ल बहुत मशहूर हो चुकी हो अमूमन, तो अब उस पे पैरोडी करना एक आसान काम तो नहीं होता, क्योंकि उसके करीब तक जाएगी वो पैरोडी, उसके करीब तक जाएगी तो अच्छी लगेगी, अदरवाइज तो अच्छी लगेगी जी। अहमद सईद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेगम को मज़ाहिया गज़लें सुनाती हैं, क्या वो आपको अलमिया गज़लें तो नहीं सुनाती? नहीं, उनकी तरफ से मुकम्मल जवाब होता है। जब शेर लिखते हैं तो सुनाते उन्हें? बिल्कुल सुनाता हूँ, और ताज़ा चीज़ सुन लेती हैं। हाँ। उसके बाद दोबारा कुल शायर का तो ये मामला होता है कि वो सारी चीज़ें उसके लिए नई होती हैं ना, हमेशा से ही। तो लेकिन वो नहीं ये समझती, वो पकड़ लेती हैं कि ये तो पिछले साल वाला शेर है। तो मैंने कहा वो मेरा ही शेर है, मैंने तो ये चलाते रहना है, ये तो 2 साल बाद इसको 2 साल हो जाने हैं। बहुत अच्छी बात है ना, लकी है आप, उनको याद रहती है आपकी हर बात। अरे आओ घर च रोंदी ते नहीं ना चल सकती।
नहीं तो कभी उन्होंने पूछा कि भाई ये हर वक्त बेगम और मेकअप और नहीं, असल में वो ये वो समझती हैं कि ये बेगम से मुराद वो मैं नहीं हूँ, वो भी नहीं है, और दूसरा अहमद सईद साहब की बेगम नहीं है। नहीं, वो भी हो सकती है, लेकिन उनको ये पता है कि मेरा काम कौन सा शेर है जो बेगम का? अच्छा, जैसे मैं सुना देता हूँ, कौन और सा उसमें शेर? वो मजा लेती हैं बल्कि वो खुद। नहीं, कौन सा शेर जो आपने बेगम पे कहा? अच्छा, वो तो फिर मैं वो तो संजीदा है मेरा, एक वो भी सुना देता। मज़ाहिया शेर और बेगम पे कहा। जान तुम पर निसार, नहीं वो कौन सा शेर था वो भी। अच्छा, आपने बता दी चल आपने एक तो मैं सुना ही सवाल में बड़ा आदमी घबरा जाता है इस चीज में भाई। हम घबरा नहीं गए, हम तो काम पे गए हैं। अच्छा, मैं सुना ही देता हूँ, मतलब कुछ और है, उसके बाद वो बेगम की तरफ भी शिकायत आ जाएगा कि खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, वाह, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, अजी जरा भी नहीं तुमको खौफे रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। तो वो इस पे पूछ लेती हैं कि तुमने मेरा सर कब दबाया, तो मैं कहता हूँ दबा लेते हैं हम अपने शेर को मंतकी अंजाम तक। पैर पूर फाड़ लेने से सर दबाने तो मसला ही कोई नहीं। हुजूर, एनी रिग्रेट इन लाइफ? बड़ा अच्छा ये टॉपिक वालिद साहब के हवाले से छिड़ गया, तो मुझे भी उनकी यादों में से एक याद आ गई कि मैं जब भी मुशायरे से आता था तो वो मेरे साथ शेयर करते थे कि कैसा हुआ मुशायरा, और मैं खड़े खड़े उनको वो बताता था। तो मुझे ये होता है कि उनके जाने से 1.5-2 साल हो गए और इस दुनिया से गए, तो मुझे ये होता है कि मैं उनके पास बैठकर उनको सारी तफसील बताया करता, ज़्यादा देर बताता, क्योंकि वो सुनना चाहते थे। बताता तो मैं था, लेकिन मुख्तसर कि ये चीज़ें मैंने सुनाई, वो मेरे से ज़्यादा पूछना चाहते थे, डिटेल में सुनना चाहते थे। वो ये भी कहते थे कि कौन कौन सी गज़ल। हाँ, मैं समझ गया। वही वो 2-3 वो और ऐसे करके उनको बताता था, और ये वज़ीरा ही मिली और ये वो सारा उनसे करता था। लेकिन मैं हमेशा, मुझे रहा कि मैं बैठता, क्योंकि वो तो इन चीज़ों को बड़ा समझते थे। उनका मैंने जैसे पहले भी बताया कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो बस यही रहा कि मैं उनसे और ज़्यादा मज़ीद बातें करता, और इस तरह की जिस तरह की वो बातें चाहते थे वो और खुलकर बातें करता। आपने बड़ी अहम बात की। आप देखें, मैं अक्सर शेयर करता हूँ जब भी इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया कि वक्त निकाल कर अपनी माँ के पास बैठा करो बाकायदा। तो उसका यही मतलब है कि जो वो सुनना चाहें सुने, जो वो बात करना चाहें करें, और हम उनकी बात सुने, उनसे बात करें। तो अहमद सईद साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट? वैसे तो एक शादी का दिन भी है। नहीं, वो वैसे तो है कि सबसे हैप्पीएस्ट का मतलब है हैप्पीएस्ट। अच्छा, मैं पुर्तगाल में था असी भाई, तो वहाँ एक मैंने स्कूटर खरीदा। तो पाकिस्तान से आपको कोई खुशी का लम्हा महसूस नहीं आया? पाकिस्तान से ही तो गया था, तो और नुमाइंदगी कर रहा था ना यहाँ के। पुर्तगाल में क्या खुशी मिली आपने फंसा दिया है, समझा दिया है। तुम खुद फंस गए हो, तुम कह रहे मैंने सिर्फ खुशी मिली है, पोर्तुगल मिली है। नहीं, मुझे असल में मामला पुर्तगाल का नहीं है। अच्छा। उसमें ये था कि मुझे हमेशा वेस्पा जो है ना अट्रैक्ट करता था। एक दौर में कोई 85-90 में अब्बा जी बताते थे कि उनके पास भी वेस्पा होता था। वो वेस्पा कंपनी का ही हो, आपको भी पता होगा। स्कूटर था ना? जी, स्कूटर कहते हैं। तो वो स्कूटर मुझे भी वहाँ खरीदने का मौका मिला। सेकंड हैंड था। वो जैसे मैंने खरीदा, जिस तरह मैं गया, वो सारी इतना खूबसूरत यादें, बहुत खुशी दी आपको उसने मुझे। और फिर मैं उस स्कूटर पे बीचेस पे भी जाता रहा वहाँ के पुर्तगाल के। तो आपको स्कूटर खरीदने की खुशी हुई या बीचेस पे जाने की खुशी हुई? स्कूटर पे बीचेस पे जाने की, दोनों मिलके। अहमद सईद साहब की ज़िंदगी का, इतना हंसाने वाले आदमी, इतना खुश रहने वाले आदमी की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे वालिद साहब का इस दुनिया से वालिद साहब जब इस दुनिया से गए तो मैं ये समझता था कि मैं बहुत कम ज़िंदगी में रोया हूँ, लेकिन इस पर मुझे एहसास भी होता था। मैं चाहता था कि मैं रोऊँ, कभी कभी इंसान खुल के रोना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं आता था। लेकिन मेरे वालिद साहब के जाने पे मुझे वो फीलिंग भी हुई, वो रोना वो आया, जैसे वो आंसू, वो हमेशा याद रहते हैं। और वो आज भी कई दफ़ा ऐसे मौका मिल जाता है उनको याद करके रोने का। राह उल्फत में हमने देखा है लोग थक कर भी मुस्कुराते हैं। वाह। तो अनवर साहब मुशायरा, अमजद साहब जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो अमजद साहब ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। अब इतना बड़ा शायर,
تو یہ اب تک مجھے وہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے میرا نام یاد رکھا اور مجھے نام سے بلایا کہ احمد سعید ادھر آؤ بھی شاباش. تو یہ ان کا شاباش دینا, یہ ان کا بلانا, وہ اتنے سینئر شعراء. ادروائز دیکھیں نا شاعر حضرات تو تھوڑا سا نام بنے تو اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کسی کے. دیکھیں اس سوال کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے احمد کہ اگر آپ برا کریں گے تو جس نے نکلنا ہے وہ تو نکل جائے گا, مگر کہیں نہ کہیں اس کو تکلیف رہے گی اور کوئی آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اچھا کریں گے تو جیسے آج امجد صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو 10 سال بعد بھی یاد رکھے گا اور دعاؤں میں بھی اپنی یاد رکھے گا. تو خیر تقسیم کرنی چاہیے, نئے آنے والوں کے لیے رستہ ہموار کرنا چاہیے, ان کے رستے میں کانٹے نہیں بچھانے چاہیے. ایک نظم وسیم بھائی پنجابی کے حوالے سے یاداں, اس میں کچھ سنجیدگی, میں سیریس سے نہیں کرتا پرانو, نہیں اصل میں میرے ذہن سے نکل گیا کیونکہ باتیں یادوں کی ہو رہی تھی نا. تو اصل میں نظم کا عنوان ہے کھیڈاں, کیونکہ اس میں طنز و مزاح بھی ہے, مزاح کا بھی. سنیے پھر آپ کہ یاد آندا وا تھوڑا تھوڑا مینوں گچی پن پکوڑا. یاد آندا وا تھوڑا تھوڑا مینوں گچی پن پکوڑا. ایک کھیل سی باندر قلعہ, کئی کھیل دے گولی پلا. پاگلاں وانگو مارنی سیٹی نالے کھیلنی لکن میٹھی. بہت اچھے. پاگلاں وانگو مارنی سیٹی نالے کھیلنی لکن میٹھی. شام ہونی تے ہونا نیر کھیلنا فیسا لنگڑا شیر. اور یاد ہے مینوں چور سپائی ٹینڈ کرن والا او نائی. یاد ہے مینوں چور سپائی ٹینڈ کرن والا او نائی. خرچ ہوندا سی اکو تیلا ویکھ لیندے ساں سارا میلا. خرچ ہوندا ساں اکو تیلا ویکھ لیندے ساں سارا میلا. گدے مائیے ٹولے نہیں آ برفاں والے گولے نہیں ہیں. ہر کوئی وڈے ہوٹل جاندہ نان نہیں ہیں چھولے نہیں ہیں. واہ, یہ تھا